Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. Kılgan gıybetlerini, izgeliklerimizni Allah Teala kabul kılsın. Bilip bilmey kılgan açık yaşarın kılgan günahlarımızı gaffa eylesin. Her bir hamd seneler maktalarımız Allah Subhanahu ve Teala'ga bulup, onun sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge yerek türlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz irişe kursun. Muhterem kardeşler, bugün inşallah silep bitesi sözümüz bulur. Dünyanın asılı turunda deb aytganda. Şu dünyanın maturluğu, dünyanın nimetleri hem alar bilen çağıştırganda ahiretning o'rni. Yaşarın batırın tugul muhterem kardeşler, bu dünyaga kelgach birinchi anisitin qavib qarau bilen, birinchi şu dünyadagi havoni sulav bilen, birinchi avozga rizq tamikiru bilen biz şu dünyani yarata başlayız. Balalar da şulay, balalarga bir ballay bir birsem götene bir aşamıyorlar. Gır ballını sırıyorlar. Şulay etip bu dünyada lezzetli, tatlı, ballı everler giderlik. Alar şu bizning ko'zimizni, quloqni, avzimizni, yuraklarimizni hatta timalarga salatli. Ham endi bu everler ko'proq bo'lgan sayin, ular bizga ko'proq lezzet, rahat bera boshlaydi. Günlerden bir kunni bu everlerning rahatin tuyudan to'xtab, şu everlerga iya boludan, şu everlerin ko'pliginden lezzet ala boshlaydi kishi. Mana bir oligarxdan so'raganlar ko'p maqsadlarga kerak degan shu aytdi $100 milyon jetadi. $100 milyon ko'pragi ul ma'nosizlikdi. Ne için? $100 milyon sen o'zingning o'tin xiyollaringni uchun qarshira olasan. Tilising ekan yaxta olib bo'la, tilising ekan varaqaya barib bo'la, birer villa olib bo'la, kvartira bitilib ashab bo'la tilasangiz. Andan da ko'praklari bu endi ma'nosizlikdi. Ya'ni andan ko'proq aqchani sen narsaga tatarga bilmaysan. Hikmat narsada. Bugungi kunda yer yuzida bir ko'p milliarderlar bor. Bir ko'p milliarderlar bor. Ular aqchalarini chindan da narsaga tatarga bilmaylar. Ham şu aqchaning barligi, ko'pligi ularga rahat lezzet beradi. Aytik, kimdir aytar mana Elon Musk diye şu bir geniy tegesemins. Elon Musk'ning kishi foydasini ishlagan biror ishini bilasizmi? Balki u Afrikadagi biror ilni kreditdan, xayrchilikdan qutqargandir. Yo'q. Ul teginde bunda şulay bir jerib maqtanib jerir için kerak aqchalar. Men aytmayman ularni urlab tapqan deb. Balki ishlab tapqandir, balki loyiqlidir ularga. Lekin bir Alloh Taala bizdan so'ray, aqchani qayan ishlading, qayerda tutding deb. Şuna göre muhterem kardeşler, mana bu dünyada şundan da bunday kishilar barlıkka kele başlaylar. Endi şu malning, eyberlerge iya bolu bilen lezzetlene başlaylar. Kullanı bilen tugul, iya bolu bilen lezzetlene başlaylar. Hammalarning bu ko'zlarini timalı. Alarga zorroq, ko'proq kerak bo'la boshlaydi. Yurtda, jirde, rizqda, bitinisi altın, kumushda, shulay bit aqchada. Nersaga ketirasin bu? Bu birinchidan ketira shulay bit boshqalarning xayrchiligini, chunki sen bit uni bir qo'lda jiyib tutasan. Ikkinchidan sen bu eyberlaringni qoldirasың da ketasan, yo'qoltasan. Ya'ni bu eyber senga ni dunyoda, ni oxiratda foyda keltirmaydi. Dunyoda foyda keltirmaydi, chunki sen endi ana narsaga qo'llanirga bilmaysan. Bir milliarderni ko'rsatdilar, telefonun çıkarıp ko'rsatdi, knopочный telefon. Amerika için qart milliarder. Knopочный telefon şu. Bu da anki aqcha kerak deb o'ylagan hozir. Birsi 80-yilga Porsche bilan. U narsa olmaydi u aqchaga bir narsada. Birsi u aqchani balalarına da qoldirmadi, hatta qoldirmagan. Endi благотворительный fondga yozib qo'ygan edi. Ul fond ul aqchalarni qo'llana ola, o'lgandan so'ng 10 yil o'tkazgani. Shundoq tugul. O'lgandan so'ng 10 yil o'tkazgani. Hadisda aytilar, o'lir oldindan bergan sadaqa dris bo'lmaydi. Ya'ni o'lir oldindan bunda teganda sadaqalasha boshlagach, ular dris bo'lmaydi. Bir o'lasing deb, u aqcha bir seniki tugul endi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam balki ko'z oldina da ketirmagandir.
үлгән вакытта түгел, үлгәннән соң да, 10 елдан соң да әле ул садака итеп бирелми. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям күз алдына китергән, үлгән вакытта садака биргән кешене, үлеп 10 елдан соң садака биргән кешене күз алдына китермәгән. Андый заманалар, мөхтәрәм кардәшләр, килеп җитте менә хәзер шундый. Бу инде, мөхтәрәм кардәшләр, шушы дөньяның асылын аңламаучы аркасында. Бу дөнья нәрсә, ахирәтнең нәрсә икән аңламау аркасында килеп чыккан әйберләр бөтенесе. Шуңа күрә бит инде бүгенге көндә дөнья малы күреп, акча күреп, бөтен әйберне саткан кешеләр бар. Бөтен әйберен шулай. Намусында, иреклегендә, милләтендә бөтен әйберне саткан кешеләр бар. Динен дә саталар, шулай. Шуңа күрә дә менә бу Аллаһ Тәгалә безгә бик нык игътибар итәргә куша. Шулай бит нәрсәгә табынганлыгыбызга безнең. Дөньяга табынасызмы ди? Нәрсә соң ул дөнья ди? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Аллаһ Тәгалә әйтә, кешегә бизәлде ди, бизәк булып, матур итеп күрсәтелде ди. Шахават, хуббу шахават, шушы ләззәтләрне ярату ди. Нәрсә соң ул ләззәтләр? Хатын-кыз. Хатын-кыз шулай бит кеше, ир кеше инде ул гадәттә миллиардерлар, байлар, алар ир кешеләр. Дөньяга хуҗа кешеләр. Һәм инде акча булгач беренче булып нәрсә? Хатын-кыз шулай бит. Шуңа күрә алар алыштырырга тырышалар ешрак. Яки искәркәләрне, яки хатыннарны. Яшьрәк булган сәйне бетерә. Чөнки картаю белән шулай бит син инде күпме генә операция сатсаң да ул барыбер яшь түгел инде ул. Шуңа күрә иң беренче шулай бит хатын-кызларга ярату килә ди. Вәл-бәнин, балалар, малайлар бигрәк тә шулай бит. Һәрберсенә, һәрбер кешегә дә бу дөньяда нәсел калдырырга тырыша ул. Галлубуйлар да нәсел калдыралар. Суррогатный хатын-кыздан бала ясатып, алар да нәсел калдырырга тырышалар. Аларга нәрсәгә инде шулай бит бала. Алар бит булай иләнеп тора алмыйлар хатын-кыз белән. Ләкин алар да суррогатный хатыннар аркылы, яки янда детдомнардан алып, алар да бала тотып карыйсылары килә. Бер караганда алар үзләрен мәхрүм иттеләр ул бәхеттән. Ләкин барыбер шуңа омтылалар алар да. Вәл-канатир ал-муқантара мин аз-захаби вал-фидда. Кисәк, алтыннар, көмешләр. Ансы да шулай бит безгә ярату итеп бирелде. Сахалинның таможнядагы хезмәткәре шулай бит инде. Самолетка тиягәндә алтыннары кыйыла башлады. Телисеме бер теге нәрсәдә? Алтыннар бит анда акча белән түгел, кисәк кыйылды, слиткаларда. Алтыннар кыйыла. Шулай бит кешегә мәхәббәт кергән күңеленә. Кисәк алтыннар, көмешләр, уларны җыеп, яратып, шулай итеп рәхәтләнеп ята. Вәл-хайл мусаввама. Матур тез атлар. Хәзер машиналар инде шулай. Ләкин кешенең яхшы машиналары булса да, барыбер атка кызыга. Шуңа күрә һәрбер байның үзенең конюшни була, үзенең матур атлары була, каядыр тора, шулай бит аңа кемдер бүләк иткән, ниндидер, карап торалар инде. Кешедән яхшырак ашый ул. Аның анда 50 ничә хезмәткәр, аның янында бии бириләр шулай бит, юып, чистартып, карап. Чөнки машинаң булса да, яхшы машиналар булса да, бүгенге көндә кеше барыбер шул атларны ярата бирә. Вәл-харф, җир шулай бит. Сөрү җирләре, зур җирләр, кеше шуңа яратан ди. Вәзалика матаул хаяти дөнья. Булар барысы да дөньяны яраттыра торган әйберләр, дөньяның ләззәте диелә. Менә без санап киткән әйберләр бүгенге көндә бит Аллаһ Тәгалә шуның кадәр тигәл итеп әйтә кешенең нәфсен дип әйтгән, шуның кадәр тасфирлый. Бөтен кеше байларга хас әйбер бу. Бер генә байның да шушы юлдан чыкканы юк әле. Бер генә байның да шушы юлдан чыкканы. Бака җыеп яткан байлар юк шулай бит. Менә мин бакалар яратам ди. Бөтен кеше алтын көмеш җыя. Бөтен кеше җыя машиналар, ниләр. Берсе дә теләсәң нәрсә, хаба әллә инде чирек утыннар җыеп ятмый шулай. Бөтенесенә шушы санап киткән әйберләр кирәк. Бу кешенең нәфсе. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлаһу гиндәһу хуснул мааб." Ләкин сез ди Аллаһ Тәгаләгә киләсез һәм Аллаһ Тәгаләдә иң яхшы килү урыны ди. Аллаһ Тәгаләдә.
Шуны онытмагыз ди. Бу дөнья әлбәттә ул тотып тора менә шул шәйберләр. Яраттыра ул ди. Әмма Аллаһ Тәгаләгә килсәгез, Аллаһ Тәгаләдә иң яхшы килү урыны нәрсә соң барсың Аллаһ Тәгаләдә? Кул Аунаббикум би хайр мин залик. Әйт, сезгә шушыннан да хәерлерәк әйберләрне салыйммы ди? Шушыннан да хәерлерәк әйберне менә миллиардер утыра синең яныңда шулай. Синең әйтәсең, нәрсәң бар синең? Бөтен әйберем бар. Менә син санап киткән бөтен әйберем бар. Моннан да хәерлерәк әйберне сиңа әйтимме ди? Ул аны белми. Үз алдына китерә алмый, юк ди. Чөнки бу дөньяда мин ала алмаган әйбер юк ди. Аннан да хәерлерәк нәрсә булырга мөмкин? Лилләзина тақау инда раббихим, тақва булган кешеләргә инда раббихим Аллаһ Тәгалә каршында җәннәтун тәҗри мин тахтиһа ал-анһар. Асларында сулар аккан, елгалар аккан җәннәтләр булыр, бакчалар булыр ди. Кем Аллаһ Тәгаләгә тақва кылган ди. Халидина фиһа. Менә бу сүз иң мөһиме, алар анда мәңге булачак. Халидина фиһа. Шушы җәннәт бакчаларында алар мәңге калачак. Сез мәңге кала алмыйсыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Бу дөньяда алтын көмешләрегез белән мәңге кала алмыйсыз. 6 йөрәк алыштырасыңмы син? 10 йөрәк алыштырасыңмы син шулай бит? Барбер син бу малларың белән мәңге кала алмыйсың. Барбер ул кемгәдер күчә. Мәңге итәрә итә алмыйсың син. Фиргавеннәр дә мәңге итәрә итә алмады дәүләтләре белән. Бер кем мәңге итәрә итә алмый. Бер кем мәңге патша була алмый. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә, тақва булсагыз ди, халидина фиһа, җәннәттә сез мәңге булырсыз ди. Ва азваҗун мутаххара. Һәм чиста хатыннар булыр сезгә ди. Официанткалар түгел. Стриптиз клубтагы кызлар түгел, чиста хатыннар булыр сезгә ди. Алар бит хатынны шулай табалар. Баралар кафега, ресторанга, аларга ошый бер официантка шулай бит, шуңа әйләнәләр аннан соң. Яки телевизордан күрәләр бер актрисаны. Ул актрисаның күпме булган ире? Яки ирләре? Валлаһу а'лам. Бер Алла гына белә, үзе дә белмәскә мөмкин, исерек булырга мөмкин шулай. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә, ва азваҗун мутаххара, сезгә чиста хатыннар булыр ди. Шушы җәннәттә. Ва ридванун миналлаһ. Аллаһ Тәгаләдән ризалык булыр ди. Валлаһу басирун бил ибад. Аллаһ Тәгалә үзенең кулларын күрүче ди. Аллаһ Тәгалә чагыштырып карагыз ди. Менә шушы сез кулыгызда тоткан ялтырау гайберләрне вакытлыча гына әл. Һәм менә шушы мин вакыт әйткән, мин биргән мәңгелек байлыкларны ди. Шуңа күрә дә мөселманнар алар иң яхшы бизнесменнар. Алар тигесенә кысыгалар мәңгелеккә. Вакытта карыйлар, менә тарихта укыйсың да, хәзерге вакытта укыганда кешенең байлыгын карыйлар. Менә кеше уңышка ирешкәнме, юкмы дип беләсең килсә, аның байлыгын, кошелегын, счеттагы банктагы счетын карыйлар. Бай икән, димәк, уңышка ирешкән, димәк, ул дәрәҗәле кеше. Элек алай түгел шулай бит. Элек башка бия биргәннәр. Кеше ахирет өчен нәрсә эшләгән. Шуңа күрә безнең галимнәребез арасында хәйрчелектә яшәгән галимнәребез бик күп. Илләрендә бер истәл булган галимнәр бар. Бер истәл, бүтән бер әйбер юк. Истәл кичкенә истәл инде. Җиргә утырып ашаган инде ул. Бүтән бер әйберләр юк. Булар нәрсә уңышка ирешмәгән кешеләрме? Алар башка төрле бизнес алып бардылар. Башка Аллаһ Тәгаләнең байлыгына кызыктылар ди. Инде шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва мал хаятуд дунья илля матагул гурур. Нәрсә бу дөнья ди? Бу дөнья ул ди ләззәт белән бер алдану гына ди. Ләззәт белән бер алдану гына. Дөньяның ләззәте сине алдалап кына ала, ул мәңгелеккә түгел берсе дә. Вакытлыча гына килгән бер ләззәт ул. Бу дөньядагы ләззәт бик кыска вакытлы. Ашасаң узак ашый алмыйсың. Мунчага кирсәң дә көн сиендә мунчада утыра алмыйсың. Байракая су кыйнырга барсаң да көн суда ята алмыйсың. Ләззәт, бу ләззәтләр бары тик вакытлыча гына. Алдаучан ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуңа күрә без моңа игътибар итәргә тиеш, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм инде шулай ук бу дөньяны Аллаһ Тәгалә безгә Коръән-и Кәримдә булай дип чагыштыра. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعنا بالأمس. Аллах Тағала айтады: бұл дүниядай ол көктен түшкен су кебек. Яңгыр. Көктен яңгыр явады, һәм бу җир йөзендә үсемлекләр үсеп чыгады. Бу үсемлекләрне ашый кешеләр, хайваннар ди. Һәм инде кешеләр, шунда яшәгән кешеләр, шушы җиргә хуҗа булдым дип уйларлар ди. Аларның кыдрәтендә бу әйбер дип уйларлар ди. Менә бу уңышлар, бу байлыклар аларның кыдрәтендә дип уйларлар ди. Һәм Аллаһы Тәгаләдән көнен яки төнлә бер әмер килер ди. Һава торышы үзгәрәме, бер нәрсә килә шулай бит инде. Һәм бу әйберләр чәйнәлгән салам кебек булырлар, бер нәрсә калмас ди. Менә бу дөнья Аллаһ кулында. Бу дөньяга бер әйбергә дә кеше хуҗа түгел. Син бүген якларга ятасың бай булып, иртәгә уянасың фәкыйрь булып. Ятырга мөмкин фәкыйрь булып, уянырга мөмкин бай булып. Ятасың патша булып, уянасың кыл булып. Ятырга мөмкин кыл булып, уянырга патша булып. Аллаһы Тәгалә кулында бу дөньяда бер нинди тотырыклылык юк. Бары тик Аллаһ Тәгалә кулында шушы тотырыклылык. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин нәрсә телим, шуны эшлим" ди. Димәк, кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәк? Кемдә ышаныч? Аллаһы Тәгаләдә. Аңа барсаң, аңа ышансаң, аңа тәвәккәл кылсаң, шулай бит инде Аллаһы Тәгалә инде безгә шушы уңышны бирүче. Ләкин инде син шушы дөньяны гына ышансаң, бер Леонид Гайдай дигән режиссерны беләсез бит, шулай бит. 90нчы елларда теге акча үзгәргәч, ул җылап утыра. Нәрсәгә җылыйсың дигәч, урысча әйтеп әйтәм: "Я считал себя обеспеченным человеком". Ул бик режиссер, дәрәҗәле режиссер. Бик яхшы кинолар төшереп, кассовый кинолар төшергән режиссер. Һәм инде Советлар чорында яшәгәндә хайран гына акча туплап кала, җыеп кала. Инде менә мин уңышка ирештем, акчам бар дип уйлый ул. Нәрсә булырга мөмкин, нәрсә үзгәрергә мөмкин, шулай бит. Хәзер мин тыныч кына инде картлыгымда яшим дип уйлый. Бер көндә бер нәрсәсез кала. Шундый әле дәрәҗәле кеше булып та бер нәрсә кыткара алмый ул. Гади шахтерлар, заводта эшләүчеләр шулай. Ашамыйча, эчмичә ул акчаларын җыйган кешеләр, 50 мең җыючы кешеләр булды Советлар чорында. Бер төндә алар бер нәрсәсез калдылар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Чәйнәлгән салам итәм шушы дөнья, бер нәрсә юк" ди. Үсеп утырган басуында бер нәрсә калмаячак. Хайваннарын бер җылы үлеп бетергән мөмкин. Аллаһ Тәгалә кулында булар. Шуңа күрә белегез, нәрсә ул дөнья икәнен ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Артык өметләрегезне баглап, ышанып, шулай бит инде бу дөньяда яшәмәгез ди. Безне Аллаһ Тәгалә кисәтә. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең кулындагыга өметләнергә куша. Иншаллаһ, рус телендә сөйләп китербез. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим об, как вам сказать, об основах жизни. Потому что, когда мы живем в этом мире, мы немножко начинаем забываться. Начинаем забываться, что этот мир, он не вечный, далеко не вечный, он бренный, он изменчивый. И богатство, и наслаждение этого мира такие же. Абсолютно такие же. Машина, которую ты любишь в этом мире, в один день может стать для тебя проблемой. Вот как начнет ломаться, то одно, то другое и так далее, может стать для тебя проблемой. Один механик рассказывает: стоит, говорит, машина у нас в сервисе. Все поменяли, говорит, все облазали, все починили, завести не можем. Что там может быть сложного? Это же машина, автомобиль, который сделал человек. Каждую проводку там возложил, провел человек. Соответственно, другой человек, он же знает, где кто что проходит, все, компьютер все читает, завести не можем. То есть человек не понимает даже то, что он сделал сам.
не может обуздать то, что он сделал сам. А каково хозяину этого автомобиля, который ездил, а сейчас у него просто есть полторы тонны металлолома. Просто стоит и все. Вся прелесть автомобиля в том, что она ездит и возит, катает тебя. Поэтому, дорогие друзья, вот этот мир – это как автомобиль. Он тебя подведет в любой момент. Ты получаешь удовольствие, наслаждаешься. В какой-то момент все это превращается для тебя в проблему. И ты ведь даже не продашь. Первое, что тебя спросят, работает или нет. Если не работает, почему не работает? Вот так же этот мир, дорогие друзья. Человек живет, возлагает надежды на что-то. На старость, на пенсию, на дачу, на дом, на жену, на детей, на какие-то свои сбережения, на землю и тому подобное. Но никаких гарантий в этом мире, дорогие друзья, не бывает. Аллах Тааля может все забрать, как показал на примере Аюба алейхиссалям. Аллах Тааля забрал у него имущество, забрал у него детей. Дом обрушился, все дети остались там. И Аллах Тааля забрал у него здоровье. То есть он имел все. Он имел все. И это случилось с ним, когда ему было около 80 лет. И Аллах Тааля у него все забирает. Вот он этот мир. А что он, Аюб алейхиссалям, сделал? Он проявил терпение. Он не сказал, почему забираешь. Аллах Тааля дал, Аллах Тааля забрал. Весь смысл этого мира заключается в том, не в том, чтобы собирать что-то или чем-то наслаждаться, а весь смысл в том, как ты к этому относишься. Благодарен или терпелив? Как ты относишься к всему этому? У нас там нет места для женщин. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. وَإِنْ كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Вся эта жизнь, говорит Аллах Тааля, говорит, это наслаждение этого мира. А вот ахират, говорит, для богобоязненных. Аллах Тааля, он выбирает слово «матар» – наслаждение. Почему? Потому что наслаждение, оно всегда временное. Есть счастье, есть радость. Я счастье чувствую постоянное. Радость – это мимолетное чувство в какой-то промежуток времени. То же самое. Есть наслаждение. Наслаждение – это мимолетно. И порой оно бывает настолько мимолетное. Вот, например, вы впервые пробуете какое-нибудь вкусное блюдо. Самое вкусное здесь что? Только первая ложка. Вторая уже не такая вкусная. И третья уже не такая. От 15 уже может тошнить. Вот это весь секрет этого мира, так скажем. То же самое и с женщинами. Откуда появляются нетрадиционные люди, нетрадиционной ориентации? Потому что они столько женщин попробовали. Столько увидели. И это все уже тошнит. Хочется новых ощущений. И начинаются вот эти вот все болезненные извращения. Потому что это вот лежит в основе этого мира. Ты начинаешь менять эти наслаждения. А что в итоге? В итоге ничего. Поэтому Аллах Тааля нас предупреждает. Это, говорит, мимолетное наслаждение. Говорит, не обольщайтесь. И поэтому некоторые люди начинают менять эти наслаждения одно на другую. Поэтому появляются новые виды наркотиков. Новые способы утех и наслаждений. Потому что одно что-то, это наслаждение начинает надоедать. И это продолжается до смерти. И ты все равно не познаешь счастья. Скажешь, я никогда ничего не знал хорошего. Счастья я не познал. А может быть человек богобоязненный, который скажет, я был счастлив. Вот смотришь иногда, слушаешь бабушек, дедушек в деревнях там и так далее. Они говорят, мы жили счастливо.
А в каком месте по современным меркам они были счастливы? 6 детей растили. 40-45 лет в колхозе отработали с утра до ночи. Отпусков нет, ничего нет. Они сейчас сидят дома и говорят, мы счастливы. С какого вы счастливы-то? Они счастливы внутри. Для них счастье – это не то, что ты имеешь. А сидят люди, которые окружены богатством. Швейцарцы, например, или японцы. И хотят умереть, кончая жизнь самоубийством. Смотрели, наверное, передачу «Одна девушка». Молодая девушка, семья есть, муж есть. Она водит машины, зарабатывает. То есть проблем как бы не болеет. Она говорит, я хочу покончить жизнь самоубийством. А муж что, говорит, муж говорит по этому поводу? Ну, он, говорит, меня понимает. То есть она же не развестись хочет, она хочет покончить жизнь самоубийством. Дети есть, это все. Вот то, что ее окружает, ничего не радует. Ей даже уже наслаждения не нужны, не то, что там счастье. Она уже наслаждаться даже не может этим миром. Поэтому Аллах Тааля говорит, «Валь-ахирату анда раббика лиль-муттакин». Ахират для богобоязненных. Богобоязненные, они могут обрести счастье. Даже в этом мире, не только в ахирате. Также Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим. Это очень, дорогие друзья, сейчас аят будет. Тот, кто спит, проснитесь. Это указание вам на всю жизнь. Бисмилляхи рахмани рахим. Фа'агрид амман тавалля ан зикрина ва лам юрид илля хаята ад-дунья. Залика маблагухум минал илм. Аллах Тааля говорит, отвернись, откажись от тех, кто не поминает нас, то есть Аллаха. Уходи от тех, кто не поминает Аллаха и не хочет ничего, кроме этого мира. Это предел их знаний. Все, это предел их знаний. То есть не берите, говорит, в друзья тех, которые не поминают Аллаха, и им не нужно ничего, кроме этого мира. Это очень хороший совет. Почему? Потому что, во-первых, это ненадежные люди. Если у них нет богобоязненности, значит, они грешат. Где грех, там обман, там подлость, там предательство, там все. Эти люди, которые хотят только этого мира, в любой момент их перекупят. Они с тобой дружат, потому что сейчас ты им выгоден. А когда будет выгоден другой человек, или тебя слить будет выгодно, они сольют тебя. Они обманутся этим миром. Им предложат что-то взамен, потому что они хотят только этого мира. И все. Поэтому, когда говорят, вот, например, тоже был один пример, мусульмане не могут построить мечеть. Нам говорят, нам не дают землю. Я всегда говорю, купите. Почему вы идете и спрашиваете, да, бесплатно, да? Если хорошо, если бесплатно дают. Но если не дают, купите. Вы обращаетесь к тем, кто хочет только этого мира. Дайте им этот мир. Они хотят куски золота. Да, дайте им куски золота. Пусть играются. А вы построите мечеть. Будет мечеть, потому что это будет официально купленная земля. Кто-то вот, например, покупает землю за деньги, строит дом, продает и зарабатывает деньги. Можно также заработать. Купить землю, построить мечеть, продать Аллаху и заработать. Это самый выгодный бизнес. То же самое. А то всегда говорят, вот мы идем в таком-то городе, нам не дают землю под мечеть. Значит, купить надо, если не дают. А сколько денег ты готов потратить на покупку земли для мечети? А сколько ты потратил на свой дом? А сколько ты потратил на свой дом? 5 миллионов потратил? Потратил. А столько за дом в раю потратить не жалко? Жалко. Надо бесплатно. Надо бесплатно. А почему в раю дом должен стоить дешевле?
Почему он должен достать тебе бесплатно или за 10 рублей на маджлисе, который ты раздаешь? А в этом мире твой дом с евроремонтом обходится тебе в 10 миллионов, в 50 миллионов, в 100 миллионов. Машины есть сейчас у нас делают, отечественные машины, за 35 миллионов. Аурус называется. Почему отечественный автомобиль стоит 35 миллионов, а рай не должен стоить и 3500 рублей? Это же глупо. Можно же? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, купил в мусульманском государстве, купил землю под первую мечеть. Он же мог прийти и сказать: так, сейчас это тут ислам, вся земля принадлежит Аллаху и его посланнику, вот эту землю я забираю. Он же мог так сказать? Мог сказать, но он купил ее у 2 сирот. Это плохая земля была, а ведь это даже не самая хорошая земля была, плохая земля была. Там ничего не росло, просто грузом лежало. Но кому-то принадлежало. Поэтому, дорогие друзья, кто хочет этот мир, пускай получит. Как в этом, золотая антилопа, да? Будет идти сыпаться золото, пока ты не скажешь «хватит». Все равно скажут «хватит». Кто хочет этого мира, все равно они скажут «хватит». Придет время, начнут захлебываться и скажут «хватит», но уже будет поздно. Вот поэтому это и правила очень хорошие, чтобы решать свои дела, с кем-то дружить или иметь представление о людях там и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ад-дунья сиджнуль му'мин, ва джаннатуль кафир». Этот мир – тюрьма для мусульманина, но рай для неверующего. Этот хадис не такой уж и однозначный, как можем услышать. Почему? Потому что этот мир разве тюрьма для мусульманина? Да, тюрьма по сравнению с раем. Тюрьма по сравнению с раем. Потому что она не в прямом смысле тюрьма, этот мир. Потому что мы, мусульмане, например, но мы же не чувствуем себя обиженными в этом мире или там ущемленными, как, например, неверующие. Мы что, по общим дорогам ездим, общие магазины посещаем. Мы сытые, они сытые. То есть, какие здесь какие-то ущемления, разницы, да? Этот мир – тюрьма для верующего по сравнению с раем. А этот мир разве рай для неверующего? Рай по сравнению с адом. Рай по сравнению с адом, потому что этот мир далеко не рай, даже для неверующего. Вы думаете, неверующий человек рождается с печатью неверующего, и его ожидает безбедная и счастливая жизнь, а потом в ад? Нет, он также мучается. Также работает, учится, переживает, теряет. Так же. Но это рай по сравнению с адом. Поэтому здесь сравнивается не жизнь мусульманина и неверующего, а сравнивается их жизнь после смерти. Таким образом, дорогие друзья, это основа вот нашей жизни, так скажем. Поэтому, говорит, живя в этом мире, не думайте, что здесь все хорошо у вас, вы как в раю там и так далее. А в раю-то еще лучше. Дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также говорит: «Аля, инна дунья мальгунатун, мальгунун ма фиха». Поистине, говорит, этот мир проклят, и проклято все в этом мире. Представляете, чего вы не коснетесь, все проклято. Все проклято. Надо брать из этого минимум, что тебе нужно. Все проклято. И отдавать за это жизнь, отдавать за это ахират, здоровье – это неблагодарное дело. А что тогда не проклято? «Илля ма бтугия бихи ваджхалля». Кроме того, что было сделано ради Аллаха. Только то, что ты делаешь ради Аллаха, не проклято. А если ты делаешь ради чего-то или кого-то другому, помимо довольства Аллаха, это все проклято. Все, что ты делаешь, все твои движения тоже будут прокляты.
Вот, говорит, она основа жизни, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если это поймешь, ты примешь этот мир, успокоишься, скажешь, все понятно. И не будет уже проблем, поиски каких-то справедливости, борьбы с ветряными мельницами. Этого всего уже не будет. Ты успокоишься и скажешь, теперь все понятно. Альхамдулилля, радуйту билляхи раббан, доволен Аллахом как Господом, вабиль исламе динен, я доволен исламом как религией, ваби Мухаммадин набиен, саллаллаху алейхи вассалям, а Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, как пророк. И все встанет на свои места. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء